ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿੰਥੋਲੜਾ, ਤਿਨ ਬੇਮੁਖ ਬੇਮੁਖਾ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਪਾਸ ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਗੋਹੋਂ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋ, ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਥੈ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਧੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪੌਂਦੀ। ਹਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ, ਬੇਮੁਖ ਰਲ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੈ ਤਿਹਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਓ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜ ਖਾਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰ ਬਥ ਹੋਵੈ, ਸੋ ਨਫਰੈ ਹੱਥ ਆਵੈ। ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਹਿ ਸੰਤ ਜਨ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਸੁਖ ਨ ਪਾਏ ਨ ਮੁਗਧ ਨਰ, ਸੰਤ ਨਾਲ ਕਹੰਦੇ। ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੇ ਕਿਸੈ ਨਾ ਸੰਦੇ। ਬੈਰ ਕਰਹਿ ਨਰ ਵੈਰ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ, ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਪਵੰਦੇ। ਪੇੜ ਮਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ, ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ,
से फिरहे पाबंदे। पेड़ डाहों कटिया तिस डाल सुकंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही अनंत कृपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हन। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए गुरु दरबार के अंदर हाजरियां भरते हुए मन बिरतियां नूं एकागर करते हुए गुरु की बाणी की विचार श्रवण करते हुए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए सारी संगत गज के फतेह बुलाउणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी गौड़ी की वार दे अंदर महला चौथा चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई बाणी है कि श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने जदों गुरु अंगद देव महाराज जी की आग्या नाल गोइंदवाल साहिब बसाया, उस वेले गोंदे खत्री ने महाराज जी नूं जमीन दान दिती। जदों श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने जदों गुरु अंगद देव महाराज जी की आग्या नाल गोइंदवाल साहिब वसाया, उस वेले गोंदे खत्री ने महाराज जी नूं जमीन दान की कि आप जी का नगर है गोंदा खत्री। कहन लग्या गुरु अमरदास महाराज जी नूं कि इस नूं बसाउणा करो। गुरु घर लई जितनी किसी पदार्थ की लोड़ होवे, गोंदा खत्री कहन लग्या ओह महाराज लै लवो। गुरु अमरदास साहिब जी ने गोइंदवाल साहिब विखे बौली साहिब रच लई ते सुंदर अस्थान कायम करनिया कीते। जिस वेले गोंदा खत्री अपनी उम्र भोग के संसार तो चलाना कर गया, तां पिछों जो गोंदे खत्री का पुत्र कहाउंदा सी पर है भतीजा सी, गोंदे खत्री ने आप दे गोद पाया होया सी, है भतीजा सी ते गोंदे खत्री का पुत्र कहाउंदा सी। उसने गुरु अमरदास साहिब जी का तेज प्रताप वेख के मान प्रतिष्ठा ते अकबर नूं गुरु अमरदास महाराज जी की सरन विच आया वेख के गुरु जी नूं 84 पिंड भेटा कर गया। अकबर बादशाह ते गुरु अंगद देव महाराज जी नूं 84 पिंड भेटा कर गया, जिस दा मामला बाबा बुढ़ा जी लिया करते सन। इस तरह दियां रौनकां वेख के गोंदे खत्री का पुत्र सहार ना सकिया। एक दिन गुरु जी नूं आके गोंदे खत्री का पुत्र कहन लग्या कि साडी जमीन विच तुसीं रहिंदे हो, कुछ इवज सानू दिया करो, उस दे विचों को कुछ माया सानू दिया करो। तां सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे कि तुहाडे पिता ने तां कदे कुछ मंग्या नहीं सी, उन्होंने तो जगह दान कीती सी। तुसी गुरु के लंगर चों प्रसादा छक जाया करो। तां गोंदे दा पुत्र कहन लग्या कि रोटियां खांदियां सानू शर्म आउंदी है, सानू तां चढ़ावे विचों अद्धा चढ़ावा चाहिदा है।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਸਿਰੀ ਆਮਰ ਕਹਿਓ ਤਨ ਫੇਰ, ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੋ ਢੇਰ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਨ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਗ, ਆਵਰ ਲੋਭ ਤਿਆਗੋ ਹੋ ਤੁਮ ਬੇਗ। ਕਾਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਕਰਹੋ, ਹਾਮ ਸੋ ਧਨ ਕੇ ਹੇਤ ਅਰਤ ਹੋ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਭਈ ਤਕਰਾਰ, ਓੜਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਤ ਭੇਹਾਰ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਹੇ, ਕਿ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਰ ਫਰਿਆਦ ਤੁਮ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਰਾ, ਹਮ ਤੇ ਧਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਜੋ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿੰਥੋਲੜਾ, ਜੋ ਮਲ ਮੈਲ ਦੇ ਜੂਈ ਜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਿੰਥੋਲੜਾ, ਕਿ ਜੋ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੇਮੁਖ ਤਾਈ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਹੋਂ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੂਹੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਕਿ ਸਗਵੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਮੈਲ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਹਿਆ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਅਪਮਾਨਤਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ, ਉਥੇ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਜੋ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲੂਣੇ ਦਲੀਏ 'ਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਬਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੜ ਹੁੰਦਾ ਤੜਕ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਿ ਪੌਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੋ ਫਾਵਾ ਝੱਲਾ, ਬੌਰਾ ਪਾਗਲ ਭਾਵ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਉੱਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੜਮੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਖ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਜਲ ਕਠਿਨਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬੈ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਿਆਓ ਸੱਚ ਬੈ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰੀਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿੰਥੋਲੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਲੰਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ ਕਾਲਾ ਖੰਥੋਲੜਾ ਕਾਲਾ ਜੂੜਾ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਮਨ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਤਾਈਂ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਗੋਹੋਂ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਖਾਇਆ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਨਤਾ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ, ਇਉਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਨਤਾ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਵੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਉਂ ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਫਰ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤੜ ਤੜਕ ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਤੇ ਲਾਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੱਲਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਣ ਹਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਰਲਣਾ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੌਟੀ ਰੂਪੀ ਕੁਮੱਤੀ ਕੁਮੁੱਦੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਭਾਵ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨਿਤ ਭੂਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗਰਸਾ ਹੋਇਆ ਤਿਹਾਇਆ ਕੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਓ ਸੱਚ ਬੈ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰਚਨਹਾਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਹ ਨਿਆਓ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਮਰਵਾਹਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਫਰ, ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਮਰਵਾਹਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤਪਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਪੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮਰਵਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕਰ ਬਥ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਅਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ, ਅਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਫਲ ਸਹਿਤ ਫਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੰਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਮੁਖੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਬਚਨ ਹਵੰਦੇ। ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਵਾਕ, ਉਹ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਕਹੰਦੇ। ਵੇਦ ਅਤੇ ਸੰਤ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਹੰਦੇ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਵਾਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਤਾਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਤਾਈਂ ਸੋਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਭਾਵ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਭਾਵ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਮੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਰਖ ਤੁਸ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨਾ ਸੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਸੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਰ ਕਹੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਅਨੁਸਾਰ ਪਚੰਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਹੈ ਭਵੰਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸਾਤ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਭਾਵ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੇ ਫਿਰ ਹੈ ਭਵੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇੜ ਮੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਸੇ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਖਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਮੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਮੰਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ, ਤਪੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਡਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਕੰਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਿਸਰਦਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਗੇ 307 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਪੂਰਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰ ਧਿਆਏ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ
ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੈ ਦੀ ਘਟਾਈ। ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਤਰਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਝੱਕ ਝੱਕ ਮਰੈ ਸਭ ਲੋਕਾਈ। ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੱਖਾ ਮਾਰ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਧਾਈ। ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਲੰਕਤ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਧਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਬੇਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਚੌਗਣ ਬਹੁਤੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪੈਰੀ ਆਣ ਸਭ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਾਧਿਆ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਰੂਪੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝੱਗੂ ਸੁੱਟੇ, ਝਖਦਾ ਝੜਦਾ ਝੜ ਪਿਆ। ਕਿ ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝੱਗੂ ਸੁੱਟੇ, ਝਖਦਾ ਝੜ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਚੀਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਝਖਦਾ ਝਗੜਦੇ ਭਾਵ ਖਪਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਬੇਅਰਥ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਲ ਰੂਪੀ ਰੋਕੜੀ ਛਲ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰੇਗਤ ਪ੍ਰਾਣਗਤ ਵਿਪਰਜੇ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕੀ ਖੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਅੰਬ ਪਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਬੀਆਂ ਭਾਵ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਬ ਚੂਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਅੰਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਬ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਬ ਨਾਮ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਸਰਾਵਣ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੁਆਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦ ਨਾਲ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਸੇਵਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਧਾਨ,
ਕਿ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਮਾਣ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੋਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇਰਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਅਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਬਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਲਾਹਿਆ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ, ਤਿੰਨ ਬਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਲਾਹਿਆ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ, ਤਿੰਨ ਬਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ